सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, आदाब। सब सत्कार है सज्जनों नूं जो इस वक्त जिंदगी दे रंगां ते आवाज़ दीआं तरंगां नूं माणदे होए जुड़े ने टिवाणा रेडियो दे नाल। बागां ते रागां दे शहर पटियाला तो मैं परमिंदर सिंह टिवाणा आप सब सज्जनों का स्वागत करदा। भारती समां 7:33 हो चुके ने। आप सब सज्जनों का पटियाला स्टूडियो तो परमिंदर सिंह टिवाणा वालों स्वागत है। सोमवार तो शनिवार सवेरे 7 ਤੋਂ 9 ਤੇ शाम ਨੂੰ 7:30 ਤੋਂ 9:30 मैं परमिंदर सिंह टिवाणा आप जी दे नाल लाइव जुड़दा ते राजनीतिक चर्चा दे वास्ते एडवोकेट सुरेंद्र सिंह अपने नाल जुड़ जांदे ने ते थोड़ी देर तक उन्हां नाल संपर्क करांगे ते तुसी अपने इन्हां प्रोग्रामां नूं अपनी वैबसाइट tivanaradio.com ते लाइव सुणदे हो, जिथे तुहानूं आईफोन ते एंड्राइड ऐप्स ते लिंक मिलणगे। इंस्टॉल करो। टिवाणा रेडियो दा फेसबुक ते यूट्यूब पेज दा लिंक मिलेगा, लाइक करो, बैल आइकन दबाओ। इस तो इलावा अमेरिका दा कॉल टू लिसन नंबर है, इस नंबर ते डायल करके अमेरिका भर दे विच तुसीं अपने इन्हां प्रोग्रामां नूं लाइव सुण सकदे हो। जे तुसीं इस प्रोग्राम दा यूट्यूब दा लिंक अपने WhatsApp नंबर ते मंगवाउणा चाहुंदे हो तां अपना WhatsApp ग्रुप नंबर उही है जिस ते तुसीं प्रोग्राम दे विच लाइव गलबात करदे हो ते मेरा संपर्क नंबर भी यही पटियाला दा वो नंबर है 9876309655 9876309655 9876309655 पटियाला स्टूडियो दा नंबर है। इस नंबर दे WhatsApp ग्रुप दे विच आप शामिल हो जाओ। कोई एक्स्ट्रा ਜਿਹੜੇ ਨੇ फालतू मैसेज नहीं किए जाते, सिर्फ प्रोग्रामां दा लिंक भेजा जाता। पहला लाइव दा लिंक भेजा जाता ते उस तो बाद फिर ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम नूं एडिट करदे आ वो लिंक भेजा जाता। एडिट किया हुआ लिंक जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है ते उहदे च क्वालिटी भी थोड़ी बेहतर होंदी है। फालतू जिहड़ी उहदे च डिस्टरबेंस होंदी है, जिवें प्रोफैसर जसवंत सिंह नाल अक्सर हस पाईदा कूड़ कबाड़ मतलब जिहड़ी हुंदी है ना कि फालतू डिस्टरबेंस हो गई, किते आवाज़ वध गई घट गई, वो नदीन कढ के वो फिर परोस के तुहानूं वधिया दईदा प्रोग्राम। ते हिट सी अपनियां हुण तक जानकारियां इस बारे ते वैबसाइट अपनी tivanaradio.com ते ऐप्स मिलणगीਆਂ, लिंक मिलणगे अपने वख-वख ते नाल-नाल पंजाबी दे विच खबरां भी पढ़न नूं तुहानूं मिलणगीਆਂ। अज तारीख हो चुकी है 15 अप्रैल सन 2022, जुमे दी शाम है, 2 विसाख नानकशाही संमत 553। भारत दे विच जिस तरह का सिलसिला है उस सिलसिले विच रमजान दे दिहाड़े चल रहे ने, रोज़ा इफ्तार हुंदे ने ते नाल-नाल रामनवमी दा तिहार शोभा यात्रा भी चल रही ने, जिस नूं लैके देश के कुछ हिस्सों के विच माहौल तलखी वाला हो रहा। पर यूपी दे विच इस वारी इस तरह का माहौल बहुता नहीं मिलिया, पर मध्य प्रदेश दा खरगोन जां होर इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਨਾਵਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀਆ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੋਂ ਮੀਟ ਮੂਟ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਤਿਆ ਉਹ ਮਸਾਂ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, बेहोश होने नूं तैयार सी। फिर वो मीट मूट किते ज्यादा खा के आया सी लालच वास्ते, उत्थे तूतां वाले खूह दी ठंडक वेख के वो बड़ा मुतासर होया ते ओहदा मन कीता कि क्यों ना इस खूह ते कब्जा किया जाए। वो बहुत सोहना प्लाट सिरजिया सी उस नावल दा। ते फिर किवें उत्थे दंगे होए सिखां ते मुसलमानां दे दौरान, ते फिर किवें एक भद्र पुरुष ने वो सारा दंगा फसाद रकवाया। 1947 दी दास्तां भी उस दे विच है। सो बड़ा बाकमाल है वो नावल तूतां वाला खूह। कदे पढ़ो ते वेख लिओ कि सियासतदान ने जिहड़े आपस दे विच इस तरह फुट पाउंदे ने, इंसानियत नूं धर्म मजहब दे नां ते वंड के वो अपना उल्लू सीधा करदे ने। क्योंकि संसार च धर्म दो ही ने, गरीब ते अमीर, है ना। जे मुख तौर ते वेखिया जावे ते अमीरां दे कोई धर्म नहीं हुंदा ते गरीब दी कोई जात नहीं हुंदी ते ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਛਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੰਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਮਨਮੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁੱਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ बेहतर हो सकता है। सो थोड़ी विशालता रखनी चाहिए जिस तरह के हालात चल रहे। सुरेंद्र भी स्वागत, सत श्री अकाल। मेहरबानी सुरेंद्र जी, सत श्री अकाल। ते
ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਿਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਦੁਖਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ? ਧਰਮਿੰਦਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੀ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ? ਹਾਂ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਲਾ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ 80+ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟਣਾ ਤੇ ਚੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ ਜਿਉ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜਨੀ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਾ ਤਤੇਤਿਆਂ ਪਤੇਤਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਹਤ ਨਸਾਜ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਦਮਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਕਰਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ 21 ਨੰਬਰ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਵਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਛੱਡਦੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਲੰਘੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਲ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਪੌਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗਲਤੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਸਕੂਵਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 22 ਸ਼ੇਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਟੇ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੜੀ ਆ, ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1979-80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰਪੁਰ ਸਤਰਾਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 6ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਗਾਉਂ ਤੱਕ 2 ਪੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ 20 ਦਿਨ 21 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉਂਝਾ ਜੇ ਤੇ
कोई मान लो कुड़ी विआही घर दे विच आ जे ते साल तो उन्हें भी समझण च लग जांदा जी कि की टब्बर है, की परिवार है, किद्दां मेरे सहुरे ने, किद्दां मेरे जेठ ने, देखिए नी इन्हां दा दिमाग ही पता नहीं हिलिया होया, पता नहीं की सिस्टम है जी। थैंक यू, कोई नहीं गल कर लेने। वैसे मैं तो चाहे सी कि इस विषय ते गल ना की जाए, तुसी चलो शो लिए, थैंक यू। देखो शरीक लावे लीक जिथों तीक, ये सियासी शरीक ने, ये दोष का कुछ भी नहीं, ये तो एक दूसरे की जान तक भी लैंदे ने। जे मौड़ मंडी बलासट होया सुरेंद्रवीर, उन्हां बच्चों का की दोष सी? वो बच्चे झंडियां लैन, बैनर लैन, पता नहीं रौनक मेला लड्डू मिलते होने, वो लैन लई उत्थे आए। उन्हां नूं कोई मतलब नहीं सी कालियां कांग्रसियां आप नाल, वो भीड़ देखण आए जिवें असीं भी झंडियां बचपन चक्कण लई भजदे हुंदे सी। 4 बच्चों समेत 7 लोगों की जान गई। मौड़ मंडी बलासट होया, कुछ नहीं निकलिया। उस बलासट ने लोगों का माइंड चेंज कर दिता। आम लोग डर गए कि यार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चला सकेगी, कोई धड़ल्लेदार सीएम चाहिए। लोगों ने कैप्टन चुन लिया। सो हुण ये जिहड़ा वर्तारा देखो, वो तो भाई शरीक तां करनगे। वैसे एडा भी भगवंत मान कोई लापरवाह नहीं कि वो ड्रिंक करके उत्थे आ गया होवे। 8 बजे सुरेंद्रवीर आया। ये ठीक है कि रात नूं बहुत लोग पींदे ने, वो सवेरे नहाउंदे ने ते नहा के उवें अपना काम काज ते धार्मिक स्थान चले जांदे ने, उहदे ते कोई उजर भी नहीं। बॉडी चो समैल आउंदी है, मूँह चो समैल आउंदी है, लोग उजर करदे ने कि पीती हो सकदी है, उहदे च दसदे कोई समैल नहीं है किसी नूं। पर उन्हां दी जिहड़ी दिन भर बॉडी लैंगुएज सी ना, जो वो बोलदे सी रुक रुक के, पॉज लैके, वो बॉडी लैंगुएज दा पौड़ा है। मुस्क किसी नूं भी नहीं आया। वो तो बलटोआ साहब नूं आपां ले ही सी लाइन ते बिरसा सिंह बड़ोआ ने दस्सिया कि नहीं, ये तो किसी ने दस्सिया नहीं, हो सकता कोई चीज़ लई होवे। पर 8 बजे एडा भी वो डेड ड्रिंकर नहीं कि 8 बजे पी के आ गया। बाकी हुण तक जदों दा इलैक्शन है कोई इहो जी गल नहीं उन्हां नाल। बहुत वधिया उन्हां दा है आ तरीका। ये ठीक है कि कई बारी वो इस तरह के माहौल दे विच अपनी गल कहण दा अंदाज जिहड़ा अदाकार हुंदा, करैक्टर हुंदा ना, जिहड़ा कलाकार हुंदा है, वो गमी दे मौके गमी दी, उदासी दे मौके उदासी दी, चढ़दी कला दे मौके चढ़दी कला दे एक्सप्रैशन दिंदा अपने हाव भाव। ਉਹਦੇ ਚ कलाकारी गुण हैगा। पर उस दौरान ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖਵੀਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰੋਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਣ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਣ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਬੇਹੂਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਸੋਗ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਕਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੈਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ। ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾਊਗਾ ਨਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਬਲਟੋਏ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਥੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲਟੋਏ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਡਿਫੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਭਗਵੰਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਾਦੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਉਭਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚੜਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। 56 ਨੰਬਰ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। 56 ਨੰਬਰ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਮੈਂ ਐਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਭਰਾਵਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ
ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ 12-12 ਕਿਲੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬੱਟਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਰੇ ਕੱਢੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਲਝ ਗਏ ਯਾਰ। ਇੱਧਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਭਗਵੰਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਭਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਕੁੱਟ ਪੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਰਾਵੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੇਲ ਭਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈਗ ਲਾ ਲਈਦਾ, ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਟੀ ਜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਸ਼ਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਲਿਮਟ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਹੈ ਕੁਛ MLs ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੇਵੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਡੱਟ ਖੋਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਉੱਥੇ ਡੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੇਲਬਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਗਿਆ ਖੇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SGPC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਤਾ? ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ SGPC ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਹਿਚਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਹਰ ਧਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ,
ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਚਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਨਾ ਨਿਹੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਐਡਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ, ਬੁੜੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ ਸੋ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਾਤੜ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਨੀਂਦਰੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਵਜੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਤੇ ਸੇਖਾ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਸਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੇ ਨਾ ਕਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪਕੜਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ। 2015 ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਪੂਜਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੋ ਭਰ ਗਈ ਬੇਬੇ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੋਡੀਆਂ ਤਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਸਿੱਕੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆ ਬੇਬੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ 100 ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਾ ਲਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫੈਨ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਚੇਲੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਦੇ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ, ਹੈਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜੱਗੋ 13ਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁਖਬੀਰ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ, ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਦੱਸਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਕੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਕੀ ਕੈਪਟਨ, ਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਵਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ।
मतलब अनपढ़ गवार बंदे आ एक देवरी बाबा हुंदा सी बनारस वाला सिर च लत्तां मारदा सी यार इन्हां लीडरां दी कोई औकात है बंदे नूं बंदा नहीं समझदे ते इस तरह दे साधां दे चेलियां चाटड़ियां दा झूठ खाण नूं फिरदे आ पैरां दे मैल खाण नूं फिरदे आ उन्हां दी हड्डियां चटदे आ उन्हां ਦੀਆਂ की करोगे तुसीं इन्हां दा स्टैंडर्ड नूं जी नहीं बिल्कुल मैं सहमत मैं उत्थे ते होण लगा 2015 च पता सी कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई है दोषियों दे 17 की लिस्ट सामने पई सी कि आ 17 नूं हत्थ पा लो सारा को दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो जाना ना लाठी चार्ज हुंदा ना किसी दे पानी दियां बछाड़ा हुंदियां ना गोली चलदी कुछ नहीं सी होना ना किसी दी जाई जान जानी सी दोषी अंदर होने सी दोबारा किसी ने कुछ करन दी हिम्मत नहीं सी करनी पर बदकिस्मती सारा कुछ वापर गया ते ओदे बाद जे साध नूं माफी दित्ती ओ साध नूं 2017 दे विच जी ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦੋਸ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ 2015 ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉਡਾਈ ਗਈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਨ ਸੁਖਾਲੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਰਹੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟਰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਲੰਬਾ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਇਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਾੜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਧਿਆਣੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਯਾਰ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਉਂ ਡੇਟਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਦੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਦੇ ਹੰਸਰਾਜ ਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਯਾਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੈਨ ਹੋਵੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾ ਟਿਵਾਣੇ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੇਜ਼ਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ एहसान नहीं करते ठीक है ईमानदारी नाल काम करते ने रिस्क लैके काम करते ने रिकोगनाइज करो भी कि हाँ सच ते पहरा दिंदे ने सियासतदान बोल्ड ने पैसा नहीं कमाया जाली तरीके नाल ते जिहड़े चोर उचक्के ने गैंगस्टर ने इन्हां ने खत्म कीते ने समाज नूं इकट्ठा कीता सत्कार करो रब ना बनाओ जिवें अमेरिका कनेडा कोई होर रब थोड़ी है तुसीं जिहड़े मुल्कां चों गए हो ਉਹ मुल्क ਉਹ ने जिहड़े शब्द नूं गुरु ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਯਾਰ क्यों ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਲੋਚਨਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣੋ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਧਿਰਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਗਦਨ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਕੱਟੜ ਮਨੂਵਾਦ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਨੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਖੈਰ
ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਇਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਜੀ ਪੀਟੀਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਪੀਟੀਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੇ, ਚੱਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੇ, ਸੁਖਵੀਰ ਨੂੰ ਚੱਕੇ, ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਚੱਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਜੇ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀ ਭਾਈ, ਮੀਡੀਆ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਟੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਦੀ ਦਿਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਟੀਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮੰਨਣਗੇ? ਸਿਆਸੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ? ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਤਾਂ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਡਫਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 47 ਜਾਂ 48 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੇ 47-48 ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 2022 ਦੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜਾਣ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਕੇਸਰੀ ਤੋਂ ਵਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ 1984 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਲ ਗਏ। ਅਜੇ ਵਾਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਚ ਤੇ ਵੇਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਜਬ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਟਾਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾ ਉਤਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਚ ਲੈਣ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 2002 ਦੀ ਤੇ 1997 ਦੀ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 14 ਸੀਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਸੀ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ ਆਏ। ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਆਖਰੀ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਤੋਂ 97 ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਕਾ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਵੱਜਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 9 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰਾਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਬਚਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਏਡੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਗਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸੰਭਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਭੱਜ ਲੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹੇਗੀ ਪਰ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਚੱਲੇਗਾ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਵੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਟ ਖੜੱਕਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਟ ਖੜੱਕਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਤੇ ਵੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੌਫਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ
ਆਲੋਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਓ ਜੀ ਸਕੇ ਜਾਓ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਲਾਸਟਿਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ, ਲਾਸਟਿਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਸਭ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 425 232 8413 4252328413 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਕਤਾਏ ਹੋ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਰਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੇਜਸ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਵਾਸਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਡ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਪੌਲ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 253 266 6924 253 266 6924 ਤੇ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 206 354 4060 206354 4060 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ। ਸੈਟਲ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ 6 ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਾਂਗੂ ਬੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਲਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਐਲਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਕੁਛ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਕਿ 14,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਛ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 300 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਉੱਪਰ ਟੱਪਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ 700 ਯੂਨਿਟ ਫੂਕੀ ਹੈ ਪਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੈਟਰਨ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾਰਥ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ACR ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲਿਖੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਗਈ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਓ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਓਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ
ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਨਡਿਸਪਲਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧੂਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਗਾਵਤ ਜਾਪੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੀ ਐਡੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਲਓ ਲੁਤਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ, ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆਓ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਐਡਰੈਸ ਹੈ 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਜਿਪ ਕੋਡ 93307। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661 304 7500 6613047500। ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜੈ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661 885 8858 6618858858 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੈ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਐਡਰੈਸ 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲ ਸੀ ਕੱਟ ਗਏ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿਬਰ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਈਜਾਨ। ਮੈਂ ਮੁਖਤਾਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਖਤਾਰ ਭਾਜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟੋਕਣੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲਾਤਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀਰਾ 1 ਸਾਲ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਿਠਾਲਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੁੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਇਹਨੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਅਕਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਟਵਾਣਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਦੋ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ NRI ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨਗੇ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਐਨ ਦੰਦ ਨਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਪਰਮਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ, ਸੌਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਹਾਰਾਵਤ ਨੇ 8 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰਬਿਟ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ MLA ਬ੍ਰਿਜਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕੁਝ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 483 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ। ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਘਟਾ ਖਲਾ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ? ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, MP ਨੇ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਿਮਟਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਮਟਣਾ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਨਾ, 3 ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਹੇਗੀ ਗੱਲ, 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲਈਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਵਨਿਊ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਹੇਗੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ 75-25 ਦਾ ਐਸਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਕਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿਖੀ, ਨਾ ਰਾਹੁਲ 'ਚ ਦਿਖੀ, ਨਾ ਸੋਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਿਪਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2019 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਧੂਰੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੁਲਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂ? ਮੈਂ ਕੋ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ
कि स्टेज वालों मैनू सद्दा आया तो मैं इनकार कर दिया। और इस गल का रोसा जेड़ा गोल्डी उथों MLA सी कांग्रेस का करके गया। जिस दिन सारे जेड़े कैंडीडेट हारे सी उन्हां दी मीटिंग बुलाई गई सी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर च, ते उधर उन्हें गल कही सी, कहंदा की दी गल करदे हो, जिन्हें साडी स्टेज ते बोलण लई भी तैयार नहीं, जिन्हां बेड़ा गर्क कीता, जिन्हां कोल साडी स्टेज ते बोलण दा समा नहीं है, उन्हां नाल कित्थों असीं खड़े हो जाईए। इस करके असीं चाहीदा ते सी आउण वाले समय च तुहानूं अपनी टीम चाहीदी सी, पर तुसीं ओह जूथ एक एक करके सारा अपने नाल नाराज कर लिया। किते ना किते ओह खामियां तां सामने आईयां ने, इस करके हाई कमांड जिहड़ी आ ओह पक्क च नहीं खड़ी हुई। ते राजा अमरिंदर सिंह बड़िंग जिहड़ा ओह हुण भावें दमगजे मारदा किन्ना मर्जी भज्जा फिरे, पर अल्ले पल्ले उत्थे भी कुछ नहीं पैना। एडा सौखा नहीं है। जो सोचदा होवे कि मैं जिहड़ी बाई इलैक्शन आउणी संगरूर दी ओह जित जूं ते 2024 जित जूं, बड़ी दूर दी गल आ। एडा सौखा दा लगण वाला नहीं। ये ना होवे कि 2024 दी पार्लीमेंट चोण हार दे सारी राजा बड़िंग नूं भी कह दिता जावे कि आ जाओ जी तुसीं भी इस्तीफा दिओ ते इत्थे आके बैठ जाओ, तो कोई नवां ही शिकारी जिहड़ा ओह मोहरे ला दिता जावे। क्योंकि सियासत आ, सियासत दे विच कदी किसी ने नहीं सोचिया एक ते एक दो हुंदे आ, कदी एक ते एक 11 हुंदे आ, कई बारी एक ते एक 111 भी बन जांदे ने। ये सियासत आ। इस करके सियासत नूं बड़ी डूंघाई नाल समझना पैंदा। एडा सौखा नहीं कि सियासत हर बंदे दे खाने च जिहड़ी आ ओह पै जी। जी ਅੱਜ ਸੁਰਿੰਦਰ दिन भर ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖੰਭਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਉਗਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਉੱਚੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਧੂਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਥਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਦਰਗਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖੰਭਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਮਤ ਨਗਰ, ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਥਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ-ਠਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਮਰਧਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਧਦੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ USCIDFR, ਉਸ ਨੇ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼।
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਵੋ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਏਜੰਡਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ 2% ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈਗੇ 1.5 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ 25, 26 ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ ਤੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਰੁਕੇਗਾ ਉਦਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਅੜਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਅੜਾਏ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਅੜਾਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜੋ ਤਾੜ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਕ ਜੂ? ਇਹ ਰੁਕ ਸਕਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾੜੋ ਤਾੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਪਾੜੋ ਤਾੜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੰਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 MLA ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹ 25 ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਆ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਈਵਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 25 ਹਲਕੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, DGP ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ 3-3 ਘੰਟੇ DGP ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਮਿਲ ਸੌਖਾ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 9 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਤੋਂ 9:30 ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tiwanaradio.com ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਿੰਸਾ, ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਨਾ ਜਾ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਲੇਖ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲੇ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਰਾਮ ਬੱਲੀਪਰੀ ਨੇ ਖੂਬ ਗਾਇਆ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾਲੇ, ਨਾ ਜਾ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਲੇਖ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲੇ। ਸੋ ਵਰਮਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਯੰਗੂਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਿਨ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਜੁੰਟਾ ਸੈਨਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਰੰਗੂਨ ਦੀ ਬਰਮਾ ਦੀ ਹਥਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਲਦੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੈ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਅਸ਼ੀਨ ਬਰਾਥੂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁੰਟਾ ਸੈਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ। ਇਹ ਬੋਧੀ ਜਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁੰਟਾ ਸੈਨਾ ਦੇ 100 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿਨ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡਨ ਸਤੂਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੁੰਟਾ ਫੌਜ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 52000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 2017 ਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ 26 ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁੰਟਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੀਤੇ ਵਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਾ ਜਾ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਲੇਖ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲੇ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਵੀਰਿਓ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਵਾਣਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ 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 ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੁਕੱਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਟਵਾਣਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਐ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂ, 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਧੰਨਵਾਦ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੇਰੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿ ਮੱਝਾ ਛੱਡਿਆ ਮੱਝ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਝੋਟੇ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਵੀਰਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੀਤ ਸੀ ਕਿ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਮਾਨਾ, ਬਾਬਾ ਬਾਦਲ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬਾਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਰੈਵਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ GMR ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਏਗੀ? ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਢਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭੇਜੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਪਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੋਚਣਾ। ਵੈਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਬੈਠਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਦੇ, ਤੇ ਏਡਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੌਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ CM ਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚੀਫ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਰਿਹਾਨਾ ਟਿਵਾਣਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਲੋਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ US ਤੋਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਾਲ, ਲਾਲੀ ਟੋੜਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ UP ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੈਜੂਅਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਫਾਰਮ ਤੇ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਮੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਕਰਮਵੀਰ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜੀਆ, ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਟੂ, ਵਿਕਾਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਕੰਗ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 9 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਤੋਂ 9:30 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ